بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جگر گوشائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شہزادہ علی المرتضیٰ گلاب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جنتی نوجوانوں کے سردار سلطان کربلا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ پاک ہستی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار، مال و دولت، حتیٰ کہ اپنی پیاری اولاد کو بھی قربان کر دیا۔ کہنے کو تو وہ پیاسے شہید کیے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر امام حکم دیتے تو فرات بھی اپنا راستہ بدل لیتا۔ حور و ملائکہ حوض کوثر لے کر کربلا میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فرشتے اگر جنگ بدر میں آ سکتے ہیں تو کربلا میں بھی آ سکتے تھے، کیونکہ یہ وہی ذاتیں ہیں جن کو نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا بیٹا کہا۔ کئی بار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہی شہزادوں کے لیے نماز چھوٹی کر دی۔ کئی بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیے۔ کئی بار تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سے نہیں اٹھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر حسنین کریمین سوار ہوا کرتے تھے۔ لیکن کربلا میں فرشتے کیوں نہ آئے ہیں؟ تو سنیے، اگر وہاں فرشتے اترتے تو کیسے پتہ چلتا کہ خلافت اور بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ یہ کیسے پتہ چلتا کہ قرآن و سنت ترک کرنے سے کبھی بھی اسلامی حکومت نہیں چل سکتی؟ ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا کہ یزید جیسے کافر و فاجر کی بیعت کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی گردن کٹوا دی جائے؟ ایسے ہی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت نہ کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ میرے اس بیٹے سے امتحان لیا جائے گا۔ اور دیکھیے دوستو، آج تاریخ کی تمام کتب چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کربلا کے میدان کو فتح کر لیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کو زندہ کر دیا، اور یزیدیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ گئے۔ غیبی مدد تو تب نازل ہوتی جب امام عالی مقام دعا فرماتے، لیکن صدقے جائیں امام عالی مقام کے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، گھر بار لٹایا اور اف تک نہ کی۔ آئیے آج آپ کو کربلا کے ایسے واقعے سناتے ہیں کہ جہاں امام عالی مقام کو بدبختوں کے لیے دعا کرنی پڑی اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت وہ دعا قبول کی اور وہاں عذاب الہی نازل ہوا۔ پیارے دوستو، جب امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزیدی فوج کے درمیان خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خیموں کی حفاظت کے لیے خندق میں لگائی گئی آگ کو دیکھ کر ایک بدزبان یزیدی مالک بن عروہ کہنے لگا، اے حسین، آپ نے دوزخ کی آگ سے پہلے یہیں پر ہی آگ لگا لی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے خدا کے دشمن، تو جھوٹا ہے، تجھے یہ گمان ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا اور تو جنت میں جائے گا۔ حسینی قافلے میں غصے کی لہر بھر گئی اور حضرت مسلم بن اوساجہ آگے بڑھے اور امام عالی مقام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ حضور، مجھے اجازت دیجیے، میں اس بدزبان کے منہ پر تیر مارنا چاہتا ہوں، میرا خون کھول رہا ہے۔ جب تک مالک بن عروہ کی زبان کاٹ نہ دوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ لیکن قربان جائیں نواسائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، یہ ہماری تربیت نہیں، ہم کھریجی کی شروعات نہیں کریں گے۔ یہ سننے کے بعد بھی مالک بن عروہ بکواس کرتا رہا اور انتہائی ناپسندیدہ الفاظ کہتا رہا۔ یہ دیکھ کر نواسائے رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک پھیلائے اور اللہ تبارک و تعالی سے اس طرح دعا فرمائے، اے میرے خدا، مالک بن عروہ کو عذاب نار سے پہلے کربلا میں ہی آتش کا مزہ چکھا دے۔ بس اسی وقت بدبخت کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں گیا، جس کی وجہ سے وہ گھوڑے سے گر گیا اور اس کا پاؤں رکاب میں الجھ گیا۔ پھر گھوڑا اسے لے کر بھاگا اور آگ کے خندق میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے بلند آواز سے، جسے دونوں لشکر سن سکے، دعا فرمائی، یا اللہ کریم، ہم تیرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے اور اولاد ہیں، ہم پر ظلم کرنے والوں کے ساتھ انصاف فرما۔ اسی دوران دشمنوں کی صف میں سے ابن اسد نامی ایک شخص نے کہا
کہ آپ کو हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत है। आप कैसे खानदानी नबी हैं। नस्ल और खानदान तो बेटे से चलता है और आप तो उनकी बेटी की बेटे हैं। इसलिए हमें ये कहकर धोखा मत दें कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। चुनांचे इसकी इस बेअदबी की वजह से हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत तकलीफ पहुंची। आंखों से आंसू निकल आए और वो बारगाहे इलाही में अर्ज गुजार हुए, या अल्लाह, इब्ने असद ने मेरे नसब पर सवाल की है और ये मुझे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बेटा नहीं मानता। या अल्लाह, इस बदजुबान को तुरंत अजाब में गिरफ्तार फरमा ताकि कोई भी मेरे नसब पर बात करने की जुर्रत ना कर सके। चुनांचे उसी वक्त उस खबीर और बदबख्त और बेअदब को सजाए हाजत की जरूरत महसूस हुई और वो घोड़े से उतरकर एक तरफ भागा और एक दरख्त के नीचे कजाए हाजत के लिए बरहना हुआ तो एक जमीन से कई स्याह बिच्छू निकले, जिस तरह के बिच्छुओं की बारिश हो रही हो, और उसकी शर्मगाह में डंक मारने लगे। बस वो इसी हालत में निजासत आलूद जमीन पर गिरा और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल गई। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामात और आपका मुस्तजाबुत दावत, यानी कि जिसकी दुआएं कबूल होती हो, इसको देखकर भी उन बेबाक और सख्त दिलों को गैरत न आई और एक मगरूर शख्स ने इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आकर कहने लगा, ऐ हुसैन, देखो तो दरियाए फुरात कैसे मौजे मार रहा है, मगर खुदा की कसम तुम इसका एक कतरा भी ना पी सकोगे, यहाँ तक कि तुम प्यासे मारे जाओगे। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि अभी ये अल्फाज उस खबीस के मुंह में ही थे कि उस मगरूर शख्स का घोड़ा उसे गिराकर भागने लगा, जिसको पकड़ने के लिए उस शख्स ने दौड़ लगाई, जिसकी वजह से इस पर प्यास महसूस हुआ और वो पानी पानी कहने लगा। उसके साथियों ने उसे पानी पिलाना चाहा, लेकिन एक कतरा भी उसके हलक से नीचे नहीं उतरा और वो मगरूर शख्स इसी शिद्दते प्यास में वासिले जहन्नुम हो गया। बाहवाला रोजतुल शहदा, बाब नंबर 9, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 186 ता 188। प्यारे दोस्तों, ये सब वाक़यात नवसाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और अजमत को चीख चीख कर बयान कर रहे हैं और दुश्मनाने अहले बैत को ये बताना था कि देख लो कि जो ऐसा मुस्तजाबुद दावत हो, उसके मुकाबले में आना अल्लाह पाक से जंग करना है, लिहाजा इस मामले में अल्लाह से डरो। मगर उन बेजमीर लोगों ने दुनियावी मनसब पाने के लिए हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को माजल्ला शहीद कर डाला, जिसकी सजा उन्हें दुनिया में भी मिली और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब इनको घेरेगा। तारीखी कुतुब यजीदियों की दर्दनाक मौत की गवाही दे रहे हैं। शिमर का सर गर्दन से उतार कर काला करके नेजे पर लगाकर पूरे कूफे में घुमाया गया और इसके धड़ को खोलते हुए तेल में डाला गया और फिर जंगली कुत्तों को इसका जिस्म खिला दिया गया। इसी तरह जब मुख्तार सख्फी की फौज की जानिब से जंग के बाद यजीद के इराकी गवर्नर ओबेदुल्ला इब्ने जियाद और उसके साथियों का सर काट कर लाए गए तो उन सरों को एक लाइन में मस्जिद में रखा गया ताकि इससे लोग सबक हासिल करें। एक सांप जो सरों के दरमियान से गुजरता हुआ ओबेदुल्लाह इब्ने जियाद के नथुनों में घुसता और फिर इसके मुंह से बाहर निकलता रहा। इसी तरह यजीद की मौत भी एक इंतहाई खतरनाक बीमारी में हुई कि उसकी आंतें तक जल गई। पानी को तरसता रहा, लेकिन पानी की एक बूंद भी हलक से नीचे ना उतर सकी। प्यारे दोस्तों, बेशक आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बेपनाह कदरों मंजिलत है। इन्हीं की दुआओं से बहुत सी लोगों की बिगड़ियां बन गई और बहुत से बदबख्त बुग़्ज़े अहले बैत की वजह से जलीलो रुसवा होकर इस दुनिया से फौत हो गई। और देखिए, आज उनका कोई नामो निशान भी नहीं है। और आज के जदीद दौर के अंदर भी बाज लोग यजीद और उसकी फौज का साथ देते हैं और ये कहते हैं यजीद हक पर था और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को करबला में नहीं जाना चाहिए था। प्यारे दोस्तों, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मरू मआमन अहब्बा के आदमी बरोजे क़यामत उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ वो दुनिया के अंदर मोहब्बत रखा करता था। तो जो लोग बुग़्ज़े अहले बैत अतहार रखते हैं और यजीद को हक बताते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनका हश्र बरोजे क़यामत यजीदियों के साथ करे और हमारा हश्र अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हो के साथ करे। अल्लाह तबारक व तआला हमें आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब व एहतराम करने और उनकी तरह दीन इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने का जज्बा अता फरमाए।
آمین۔